дуруд шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта бо муҳимтарин таҳаввулоти ҳафтаи сипарӣ гардида аз радиои Муҳоҷир. имрӯз шанбе 19 сентябри 2020 аст. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро шурӯъ мекунем. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, ба ҳамаи муҳоҷироне ки ба Русия барои зиёда аз 90 рӯз меоянд ID-картҳо дода мешавад. тахмин меравад ки қабл аз гирифтани васоити электронӣ хориҷиён бояд аксбардорӣ, изи ангушт ва аз муоинаи тиббӣ гузаранд, навишта буд дар оғози ин ҳафта РИА Новости. навигариҳо дар лоиҳаи иловаҳо ба қонуни федералӣ ки аз ҷониби мутахассисони вазорати корҳои дохилии Русия таҳия шудааст, ном бурда шудаанд. дар ин санад гуфта мешавад ки ID-картҳо ба муҳоҷироне дода мешавад ки нияти гирифтани мақоми сокини дарозмуддат дар Русияро доранд ё аллакай ҳамеша дар ин кишвар иқомат мекунанд. шаҳрвандони хориҷӣ танҳо пас аз гузаштан аз сабти изи ангуш, аксбардорӣ ва ташхиси тиббӣ ки барои муайян кардани бемориҳои хатарноки сироятӣ пешбинӣ шудаанд метавонанд ҳуҷҷати мазкурро ба даст оранд. тартиби дар боло овардашударо дар 10 сол як маротиба такрор кардан лозим меояд. вазорати корҳои дохилӣ таъкид мекунад ки хориҷиёне ки ба муддати на камтар аз 90 рӯз ба Русия меоянд, гирифтани шаҳодатномаи мазкур талаб намегардад. интизор меравад ки ин санад дар охири соли 2021 ниҳоӣ гардад. масъалаи мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм ин ҳафта рӯзи 15 сентябр дар ҷаласаи котиботи шӯрои амнияти кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ шуд. қайд кардида шуда буд ки мукаллама тавассути видеоконфаронс таҳти раёсати дабири шӯрои амнияти Русия Николай Патрушев баргузор гардид. намояндагони кишварҳо масъалаҳо дар соҳаи амният дар фазои созмони ҳамкории Шанхай инчунин чораҳоро бо таҳкими мухолифат ба таҳдиди амниятӣ аз ҷумла тавассути соғдори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай баррасӣ намуда буданд. иштирокчиён дурнамои ҳамкориҳоро дар заминаи ҳамкориҳои байни кишварҳо дар самтҳои мухталиф ба монанди мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм, мубориза бо силоҳи ғайриқонунӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккилона, инчунин чораҳои охирӣ ноиб ба таъмини амнияти иттилоотии байналмилалиро баррасӣ карданд. ҳоло ба созмони ҳамкории Шанхай 8 кишвар — Русия, Чин, Ҳиндустон, Қозоқистон, Қирғизистон, Покистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон шомиланд. 4 кишвари дигар — Беларус, Афғонистон, Эрон ва Муғулистон мақоми нозириро доранд. 6 кишвари дигар шарикони мукалламаи созмони ҳамкории Шанхай ба ҳисоб мераванд ки инҳо ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Арманистон, Камбоҷа, Непал, Туркия ва Шри-Ланка мебошанд. шумо ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаи равонро мустақиман дар роҳи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. дар нақлиётҳои ҷамъиятии шаҳри Москав камераҳои дорои системаи шинохти чеҳра насб карда мешавад. мақомот барои ин тақрибан 200 миллион рубл ҷудо кардаанд. бо пули дахлдор пудратчӣ бояд кори 390 маҷмӯаи назоратии видеоиро таъмин кунад ки як чунин маҷмӯа 6 камераро дар бар мегирад. пас аз насб, пудратчӣ бояд барномаи компютерии шинохти рӯйро дар махзани ягонаи умумӣ насб созад. дар моҳи июл маълум шуд ки камераҳои дорои системаҳои шинохти чеҳра аз 6000 қатораи метрои Москав дар 1500 он насб карда мешаванд. гуфта мешавад ки ба шарофати ин мақомот метавонанд дар вақти воқеӣ синну сол, сатҳи даромад, вазъи иҷтимоӣ ва рақами телефони ҳар як мусофирро муайян созанд. лоиҳаи амалии насби камераҳои худкори шинохти чеҳра дар дохили метрои Москав бошад тақрибан 1,5 миллиард рубл харҷ дорад. бештар аз ин низ баъзе аз мақомдорони Москав ин лоиҳаро дастгирӣ намуда садо баланд карда буданд ки бо амалӣ сохтани ин тарҳ метавон сатҳи кушодани ҷиноятҳои содиргардидаро суръат бахшида ва ё дар пешгирии он расидагирӣ кард. имрӯзҳо бошад дар Москав тақрибан 200 000 камераҳои шаҳрӣ ба назорати видеоӣ пайваст карда шуданд ки онҳо асосан дар ҷойҳои серодами ҷамъиятӣ насб шуда барои нигоҳдории ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ равона гардидаанд. сентябр дар ин ҳафта вазорати маориф ва илми Тоҷикистон сабти номи донишҷӯёни тоҷике ки ба донишгоҳҳои
خارجه داخل شدند یا تحصیل میکنند شروع کرد. چون این معلومات در سامانه این وزارت www.maarif.tg جای داده شده بود. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد فرستادن دانشجویان تاجیک به خارج کشور با توجه دانشجویان که به مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور داخل شده‌اند یا در این مؤسسه‌ها تحصیل می‌نمایند می‌رساند که در مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت به قیدگیری دانشجویان به راه مانده شده است. آمده بود در خبر. قید کرده می شود که دانشجویانی که در سال تحصیل 2020-2021 به دانشگاه‌های خارج داخل شده اینچنین تحصیل را در خارج ادامه می‌دهند می‌توانند معلومات خود را به مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم توسط سراغ الکترونی مرکز پیشنهاد کنند یا مستقیما به مرکز ذکر گردیده تماس بگیرند. در ادامه جنبست خبرهای هفته نظر به وضع ازبکستان میکنیم. از ابدام سپتامبر سال جاری شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایی لره فروش چکته‌های هواپیمایی برای پروازهای چارتری را در خط سیر مسکو و تاشکند از روی پرینسیپ فروش رایگان و فروش آزاد آغاز کرد. مسافران چکته‌ها را علیه حیثیت از سامانه رسمی جمعیت سهامی گشاده ازبکستان هوایی لره و اینچنین از خزینه‌های رسمی چکته فروشی جمعیت سهامی گشاده ازبکستان هوایی لره در حدود جمهوری ازبکستان و فدراسیون روسیه خریداری کرده می‌توانند. در ادامه پروازهای چارتری هفته روان 16 سپتامبر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که با مقصد برگردانیدن شهروندان کشور از ممالک خارج از جمله از فدراسیون روسیه ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی اوید به پیشگیری پنجشنبه ویروس کووید 19 قرار قبول کرد که شرکت هواپیمایی وطنی سامون ایر از 16 تا 30 سپتامبر سال جاری 71 پرواز چارتری علاوگی از شهرهای گوناگون روسیه و تاجیکستان انجام داد. گفته شده بود که پروازهای چارتری طبق موافقه با مقامات جانب روسیه صورت می‌گیرند. تاکید گردیده بود در خبر که مسافران باید به خود شهادتنامه موجود نبودن سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 را داشته باشند که آن نه دیرتر از 96 ساعت یا خود 4 روز پیش از ورود به تاجیکستان تهیه شده باشد. همچنین کودکان تا 3 ساله از پیشنهاد چنین شهادتنامه طبی آزادند. روی خط شهروندان جمهوری تاجیکستان برای داخل شدن به پروازهای چارتری صادراتی از جانب کمیسیاهای مخصوصی که در نزد سفارتخانه در مسکو و کنسولگری‌های گنرالی در روسیه فعالیت می‌کنند ترتیب داده می‌شوند. در برابر این افضلیت نیست که پیشتر به طبقه‌های آسیب‌پذیر شهروندان پیش از همه بیماران، زنان کودکان و خردسالان اینچنین آنهایی که قبلا با مقصد تجارت به روسیه رفته‌اند داده می‌شود. آمده است در خبر وزارت کارهای خارجه جمهوری. علاوه می‌گردد که هموطنان می‌توانند عریضه‌هایشان را برای بازگشت به وطن در شکل الکترونی به پشت الکترونی به سراغ چارتر روسیه sabachka.mpa.tg برای بررسی می‌برده به کمیسیه‌های نزد سفارت و کنسولگری‌های گنرالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه پیشنهاد سازند. شنوندگان عزیز، شما تفصیل خبرهای هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته امروز شنبه 19 سپتامبر مستقیما میشنوید. برای وارد شدن خویشاوندان نزدیک شهروندان روسیه که در خارج قرار دارند ترتیب نوی صادر کرده شده ورود به حدود مرزی و ماموریت فدراسیون روسیه تطبیق کرده می شود. در این خصوص آخر هفته روان رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین به خبرنگاران در یک جلسه اطلاع داد. گفته می شود که شهروندان خارجی که خویشاوندان نزدیک شهروندی روسیه می باشند می توانند روابط درازمدت یک ساله را به دست آورند. این نوآوری به زنها، شوهران، والدین، فرزندان، برادران، خواهران، باباها، بیبیها و نبرگان که در اساس کدکس عائله فدراسیون روسیه همچون خویشاوندی نزدیک ثابت می شوند تطبیق می گردد. اینچنین قاعده از قانونگذاری خارج کرده می شود که طبق آن شهروند خارجی باید هر 3 ماه برای نگاه داشتن حقوق گرفتن روابط حدود مرزی و ماموری فدراسیون روسیه را رسما ترک کند. ادامه میدیم جنبست خبرهای هفته را با مهمترین تفصیل خبرهای این هفته. وزارت کارهای داخلی روسیه
پیشنهاد کرده است که شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا طبق ترتیب صادر کرده شده به حیث راننده تاکسی و راننده دیگر نقلیات جمعیتی و دمکش در روسیه کار کنند. در این باره از بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی روسیه روز 15 سپتامبر خبر داده بودند. گفته می شود که شهروندان کشورهایی که به اتحاد اقتصادی اوراسیا شاملند می توانند بدون سپردن امتحان‌های شهادتنامه رانندگی در روسیه همچون راننده تاکسی یا راننده دیگر نقلیات جمعیتی مسافرکش به کار درآیند. تغییرات داخلدار به قانونگذاری از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده است. یادآور می شویم که امروز قاعده موجود است که طبق آن روابط واسطه نقلیات و مقصد تجارت یا کار تنها در اساس شهادتنامه رانندگی اسلوب روسیه امکان پذیر است. در این مورد تنها به شهروندان قرقیزستان و دیگر کشورهایی که در آنجا زبان روسیه مقام زبانی رسمی را دارد استثنا کرده شده است. ادامه جنبش خبرهای هفته. از 1 اکتبر سال روان باشد مقامات ازبکستان مرزها را برای ورود و برآمد همه گونه نقلیات در دایره مرحله به مرحله کم کردن چاره‌های قرنطینه علیه کرونا ویروس نو کووید 19 باز می‌کنند. خبر داده بود ستاد دیوان وزیران این جمهوری. از 1 اکتبر ورود به ازبکستان و ترک جمهوری توسط تمامی نقطه‌های گذرگاه‌های هوایی راه آهن و اتومبیلی اجازه داده می‌شود. آمده است در خبر رسمی جانب بنا به معلومات این تصمیم را ستاد مخصوص جمهوری ازبکستان اوید به مبارزه با کرونا ویروس قبول کرده است. نمایندگان ستاد مذکور به رسانه‌های محلی در اخیر هفته روان گفتند که مسافران که از کشورهای منطقه سرخ از جمله از فدراسیون روسیه به ازبکستان می‌آیند باید از گذرگاه‌های مرزی شهادتنامه تشخیص منفی کرونا ویروس را پیشنهاد کنند. اینچنین سوالنامه برای خودنگهداری حتمی در خانه را نیز پر نمایند. در آخر هفته روان در نشر خبری اطلاع داده بودیم که در نتیجه یک تفتیش یا به قول رید کارمندان پلیس مسکو در نزد بازار به نام معروف توپیستان که یکی از مکان‌های اساسی کار و فعالیت مهاجران مهنتی میباشد نفران زیاد از جمله شهروندان تاجیکستان با سبب‌های تاکنون نامعلوم بازداشت و به شعبه پلیس ناحیه اکادمیچسکی شهر مسکو انتقال یافتند. در این خصوص در صفحه گروه فیسبوکی میگرانت که از جانب حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیک اداره کرده می شود خبر داده شده بود. در ادامه روز جمعه همچنین هنگام صحبت با بخش خبری رادیو مهاجر محمد صبیروف یکی از حمایتگران حقوق مهاجران در مسکو نیز درستی خبر مذکور را تصدیق نموده ابراز داشته بود که شماره بازداشت شده ها تخمینا 58 نفر می باشند که بنا به ارزیابی‌های پیشکی همه آنها شهروندان تاجیکستانند. امروز خبر داده شده بود که زیاده از 100 نفر مهاجران دیروز بازداشت شده که 58 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بودند همگی از شعبه پلیس آزاد گردیدند. برای حمایت مهاجران نایب خدمات کنسولگری سفارت تاجیکستان در روسیه پرویز نظرزاده و حامی حقوق مهاجران در مسکو محمد صابیروف برخاستند. در صحبت با ما محمد صابیروف گفت که با همراهی پرویز نظرزاده نماینده کنسولگری به شعبه پلیسی که در آنجا مهاجران بازداشت شده را نگاه می‌داشتند رفتند و امکان به آنها دست داده است که تا ساعت 20 شام روز 17 سپتامبر همه بازداشت شده ها را که شماره‌شان 100 نفر بودند پورا رها کردند. در میان آنها 58 نفر شهروندان تاجیکستان و باقی شهروندان ازبکستان و قرقیزستان بودند. پرداخت پیشکی برای خارجیانی که برای کار به روسیه می‌آیند 5 سال باز وجود دارد. به این گرفتن پتنت برای کار غیر امکان است. در این باره یک منبع مقامات حفظ حقوق به خبرگزاری تاس خبر داده است. قبلا بسیار رسانه‌ها با استناد به کانسپسیون لایحه قانون نو فدرالی اوید به مسائل مهاجرت که وزارت کارهای داخلی آماده کرده است خبر داده بودند که وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرده است که برای خارجیانی که به روسیه برای کار می‌آیند اندازه پیش پرداخت جاری کرده می‌شود.
این قاعده از 1 ینور سال 2015 عمل می‌کند. پرداخت پیشکی پاتنت همان انداز از درآمد میباشد که 5 سال باز مؤجران مهنتی پرداخت می‌کنند. حالا وزارت کارهای داخلی می‌خواهد این پاتنت را به شکل الکترونیک گذراند، اما در رابطه با پرداخت آن چیزی تغییر نمی‌یابد، زیرا این همه حالا موجود است. گفته شده است در خبر از قول منبع. شنوندگان عزیز، شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته را با تحولات هفته سپری گردیده